हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो मारा वाला विद्यार्थीओ, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 8 અને વિષય વિજ્ઞાનનું પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ, જે તમને તમારી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025માં ખૂબ જ ઉપયોગી થવાનું છે। તમારી જે વાર્ષિક પરીક્ષા હાલ ચાલી રહી છે એમાં ધોરણ 8ના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને વિજ્ઞાનના પેપરની અંદર ખૂબ જ આ પેપર હેલ્પફુલ થવાનું છે। चलो शुरुआत करवी है। सौ प्रथम तमने योग्य विकल्प पसंद करीने चलो सौ प्रथम तमने प्रश्न नंबर 1 में कीधुं छे योग्य विकल्प तमारे पसंद करवाना छे। चलो अहींया तमने सरस मजाना प्रश्नों आपेला छे। चालो प्रश्न नंबर 1 में कीधुं छे नर जातीय अंतःस्राव कयो छे। शुं कीधुं छे? नर जातीय अंतःस्राव कयो छे। नर एटले पुरुष, पुरुषनी अंदर कयो अंतःस्राव होय विद्यार्थीओ? तो तमने पुरुष एटले नर पूछ्युं छे एटले पुरुषनी अंदर कयो अंतःस्राव होय छे? तो के टेस्टोस्टेरोन होय छे। कयो अंतःस्राव होय छे? टेस्टोस्टेरोन होय छे। चलो मानी लो कि एनी जग्याए जो तमने एवुं पूछवामां आवे कि ईस्ट्रोजन नामनो अंतःस्राव कोनी अंदर होय छे, तो आ जे ईस्ट्रोजन नामनो अंतःस्राव छे ए स्त्रीओनी अंदर होय छे। एटले खास आ वस्तुने ध्यानमां लेशो। कदाच एवुं पूछी ले कि महिला जातीय अंतःस्राव कयो, तो तमे लखशो ईस्ट्रोजन। अहींया न जातीय पूछ्युं छे एटले आवशे टेस्टोस्टेरोन। तमने स्त्री जातीय पूछे तो ईस्ट्रोजन अने प्रोजेस्टेरोन। आ प्रोजेस्टेरोन जे छे ए पण स्त्रीओनी अंदर होय छे। स्त्रीओनी अंदर बे अंतःस्राव होय छे, ईस्ट्रोजन अने प्रोजेस्टेरोन। अहींया छे नर जातीय अंतःस्राव एटले टेस्टोस्टेरोन जवाबमां आवशे। हवे आ इन्स्युलिन जे छे तो इन्स्युलिन ए अंतःस्राव जे छे ए कई ग्रंथिमांथी रिलीज थाय छे, तो ए जे स्वादुपिंड छे, स्वादुपिंडमांथी इन्स्युलिन नामनो अंतःस्राव रिलीज थाय छे। तमने खबर है कि इन्स्युलिन नामनो जे अंतःस्राव है एनु प्रमाण घटी जाए अने शर्करानुं प्रमाण जो वधी जाए तो डायाबिटीस नामनो रोग थाय छे। आवुं पण तमने पूछी ले कि डायाबिटीसनो रोग शेना लीधे थाय छे? तो शर्करानुं प्रमाण वधी जाए अने इन्स्युलिननुं प्रमाण घटी जाए त्यारे डायाबिटीस नामनो रोग थाय छे। मधुप्रमेह जेने कहेवामां आवे छे। तमने कोई पण एमसीक्यू फेरवीने पूछी ले तो आपणने आवडवुं जोईए। ख्याल पड़े छे? ओके। आ ग्रंथिवाळुं जे छे ने ए तो बहु बेस्ट मतलब टेबल छे, आवड़ी जाए एवुं छे, एकवार जोई लेवानुं। चलो त्याथी आगळ वधुं तो प्रश्न नंबर 2 छे HIV वायरस द्वारा कयो रोग थाय छे? तो HIV नामनो जे वायरस छे एनाथी कयो रोग थाय छे? तो एड्स नामनो रोग थाय छे। कयो रोग थाय छे? एड्स नामनो रोग थाय छे। अथवा एम पूछी ले कि एड्स नामनो रोग कया वायरसथी थाय छे, तो तमारे लखवुं पड़े HIV। चलो 3 में कीधुं छे धातुनी थाળી पर चीपीओ अफाड़वाथी अवाज शेमां उत्पन्न थाय छे। तो धातुनी थाળી पर चीपीओ तमे अफाड़वामां आवे तो शेमां अवाज थाय छे? थाळीमां अवाज थाय छे। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं। तो अहींया तमने कीधुं छे प्रश्न नंबर 4 में ચોમાસામાં रात्रिना समये सांभळवा मळतो तमरानो अवाज शाना द्वारा उत्पन्न थाय छे? ચોમાસાની सीजन हो એટલે તમને ખબર છે રાત્રિના સમયે તમરાઓનો અવાજ આવે છે, તો આ અવાજ શાના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે? તો પાંખોના ફફડાટથી ઉત્પન્ન થાય છે। શેના દ્વારા? પાંખોના ફફડાટથી ઉત્પન્ન થાય છે। ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું। તો તમારે માંગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે, તફાવત આપવાના છે। તો તફાવતના આધારે બે મુદ્દા તમારે લખવાના છે। ચલો જોઈ લઈએ। तफावत कीधो छे संगीत अने घोघाटनो, के संगीत कोने कहेवाय, घोघाट कोने कहेवाय, एनो तमारे बे वच्चे शुं तफावत छे ए तमारे जणाववानुं छे। चलो घोघाट अने संगीत। हवे साचुं बोलजो। घोघाट कने कहेवाय? जे आपणे ना गमतुं होय एने शुं कहेवाय? घोघाट कहेवाय। जेनाथी आपणे शांति न मळती होय एवो अवाज सांभळीने आपणे शांति थाय न थाय तो ते असुखद ध्वनि छे। असुखदनो मतलब छे ए जे घोघाट छे एने આપણે સાંભળીએ તો એનાથી આપણને થોડું સુખ મળે છે। તમે કોઈ રેલવે સ્ટેશન ગયા હોય, તમે કોઈ બસ સ્ટેશન ગયા હોય તો એ જગ્યાએ જ્યારે રેલવેનો અવાજ આવે, બસનો અવાજ આવે તો તમને આમ કેવું લાગે આમ। એટલે ખાસ આ જે ઘોઘાટ જે છે એ અસુખદ ધ્વનિ છે। પછી કીધું છે સંગીત, તો સંગીત એ કર્ણપ્રિય છે। કેમ? સોંગ સાંભળવા કોને ન ગમે? હે ને? હા, બધાને અત્યારે ગમે સોંગ સાંભળવા, બધાને ગમે। તો જે સંગીત છે ને તો સંગીત એ કર્ણપ્રિય ધ્વનિ છે। चलो पछी 2 में कीधुं छे तेनाथी ध्वनिनुं प्रदूषण थाय छे। घोघाटथी शुं थाय? ध्वनिनुं प्रदूषण थाय छे। अने संगीतमां तेनाथी ध्वनिनुं प्रदूषण थतुं नथी। बीजुं 3 में कीधुं छे तेनाथी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओ उद्भवे छे अने संगीतथी ते स्वास्थ्य માટે સારું છે।
સંગીત એ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે અને ઘોંઘાટ જો સાંભળવામાં આવે તો ઘોંઘાટથી શું થાય તો કે સ્વાસ્થ્ય માટે સમસ્યા ઊભી થાય છે. ચલો 4માં કીધું છે ઘોંઘાટમાં શું થાય છે, કોઈ ચોક્કસ વાદ વડે ઘોંઘાટ ઉદ્ભવતો નથી. અને સંગીતમાં કીધું છે કે સંગીત ઉત્પન્ન કરવા માટે ચોક્કસ વાદ્યની જરૂર પડે છે. અહીંયા કોઈ વાદ્યની જરૂર પડતી નથી. ઘોંઘાટ માટે બધો ઘોંઘાટ જ છે. તમે ઘરમાં જોર જોરથી રાડો પાડો, બૂમ પાડો તો એ શું છે, ઘોંઘાટ છે. અને સંગીત માટે તમારે સંગીતના સાધનો જોઈએ. એમને એમ સારો અવાજ ના નીકળે. વાંસળીનો અવાજ તમારે સાંભળો તો વાંસળી જોઈએ, એમ તબલાનો અવાજ સાંભળવો તો તબલા જોઈએ. એટલે આના સંગીત માટે શું ચોક્કસ સંગીત ઉત્પન્ન કરવા માટે ચોક્કસ વાદ્યની જરૂર પડે છે. ઓકે, ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. ચલો આગળ વધીએ તો સરસ મજાનો આપણને અહીં પ્રશ્ન આપેલો છે કે ભેદ સ્પષ્ટ કરો. તમારે આપણે ભેદ સમજાવવાનો છે, શ્રાવ્ય ધ્વનિ અને અવશ્રાવ્ય ધ્વનિ. ચલો શું કીધું છે, જે ધ્વનિની આવૃત્તિ 20 હર્ટ્ઝ હોય અને 20,000 હર્ટ્ઝની વચ્ચે હોય તેને શ્રાવ્ય ધ્વનિ કહે છે. શું કહે છે, તેને શ્રાવ્ય ધ્વનિ કહે છે. અને જે ધ્વનિની આવૃત્તિ 20 હર્ટ્ઝથી ઓછી અને 20,000 હર્ટ્ઝથી વધારે હોય તેને મનુષ્યના કાન સાંભળી શકતા નથી, માટે આવી ધ્વનિ અશ્રાવ્ય ધ્વનિ કહેવામાં આવે છે. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. જો તમને પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે મનુષ્યના કાન કેટલા સુધીની ધ્વનિ સાંભળી શકે છે, તો 20 હર્ટ્ઝથી લઈ અને 20,000 હર્ટ્ઝ સુધીની ધ્વનિ આપણે સાંભળી શકીએ. મનુષ્યના કાન સાંભળી શકે છે, જેને આપણે શ્રાવ્ય ધ્વનિ કહીએ છીએ. આ બંનેની વચ્ચે હોય ત્યાં સુધી આપણા કાન સાંભળી શકે છે. જો 20થી ઓછી હર્ટ્ઝ હોય તો આપણે ના સાંભળી શકીએ. 20,000 હર્ટ્ઝથી વધારે હોય તો પણ આપણે ન સાંભળી શકીએ. પણ 20 હર્ટ્ઝથી લઈને 20,000 હર્ટ્ઝ સુધીની ધ્વનિ હોય તો તેને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તો શ્રાવ્ય ધ્વનિ કોને કહેવાય, જેને સાંભળી શકાય. તો કેટલી ધ્વનિ હોય તો સાંભળી શકાય, તો કે 20 હર્ટ્ઝથી લઈને 20,000 હર્ટ્ઝ સુધીની ધ્વનિ હોય તેને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તો કઈ ધ્વનિ ન સાંભળી શકાય, તો કે 20 હર્ટ્ઝથી ઓછી હોય અને 20,000 હર્ટ્ઝથી વધારે હોય તેને આપણે સાંભળી શકતા નથી. જો 20,000થી વધુ હોય તો એ આપણે ના સાંભળી શકીએ, 20થી ઓછી હોય તો એ ના સાંભળી શકીએ. પણ આ બંનેની વચ્ચે હોય જે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, આ બંનેની વચ્ચે હોય એને શ્રાવ્ય ધ્વનિ કહેવાય. અને આ બે કન્ડિશનો હોય એ ધ્વનિને અશ્રાવ્ય ધ્વનિ કહેવામાં આવે છે. કશું જ નથી, સરસ છે, સિમ્પલ છે, સહેલું છે, આવડે એવું છે. ચલો આગળ વધું. ચલો આગળ વધીએ તો તમને સરસ મજાનો ભેદ સ્પષ્ટ કરવાનો છે. એમાં બળ અને દબાણ આપેલું છે. બળમાં તમને શું કીધું છે, જો 2 મુદ્દા છે, ચેક કરી લઈએ. એક પહેલા નંબરના મુદ્દામાં કીધું છે પદાર્થ પર અસરને લીધે પદાર્થની ગતિની અવસ્થા અને તેનો આકાર બદલાઈ શકે છે, તેને બળ કહે છે. પદાર્થ પર અસરને લીધે પદાર્થની ગતિની અવસ્થા બદલાય છે અને તેનો આકાર બદલી શકે છે, તેને બળ કહેવામાં આવે છે. અને દબાણમાં કીધું છે કે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને દબાણ કહે છે. ચલો 2માં કીધું છે બળના મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર છે, એક તો સંપર્ક બળ અને અસંપર્ક બળ. બળના કેટલા પ્રકાર છે, 2 છે. કયા કયા, સંપર્ક બળ અને અસંપર્ક બળ. ચલો અહીંયા દબાણમાં કીધું છે કે દબાણના મુખ્યત્વે 2 પ્રકારો છે. કયા કયા, એક વાતાવરણીય દબાણ અને એક ગુરુત્વાકર્ષણીય દબાણ. દબાણના 2 પ્રકાર છે, વાતાવરણીય અને ગુરુત્વાકર્ષણીય. અહીંયા છે સંપર્ક બળ અને અસંપર્ક બળ. 2 મુદ્દા છે, થોડા જોઈ લેજો. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો ફરી તમારે ભેદ સ્પષ્ટમાં તમને પૂછ્યું છે કંપ વિસ્તાર અને આવૃત્તિ. ચલો કંપ વિસ્તાર અને આવૃત્તિમાં જોઈ લઈએ. પહેલા નંબરનો મુદ્દો છે કંપ વિસ્તાર એ તરંગના મધ્યબિંદુ અને તેના શિખર અથવા તળિયા વચ્ચેનું અંતર છે, લંબ અંતર છે. શું કીધું છે, કંપ વિસ્તાર એ તરંગના મધ્યબિંદુ અને તેના શિખર અથવા તળિયા વચ્ચેનું લંબ અંતર છે. અને આવૃત્તિમાં કીધું છે કે આવૃત્તિ એકમ સમયમાં તરંગના કંપનોની સંખ્યા છે. ચલો 2માં કીધું છે તે તરંગની તીવ્રતા નક્કી કરે છે. જે કંપ વિસ્તાર છે એ શું કરે છે, તરંગની તીવ્રતા નક્કી કરે છે. અને આવૃત્તિ એ તરંગની ઝડપ નક્કી કરે છે. જો કંપ વિસ્તાર એ શું કરે છે, તરંગની તીવ્રતા નક્કી કરે છે. આવૃત્તિ એ તરંગની ઝડપ નક્કી કરે છે. ચલો લાસ્ટ મુદ્દામાં કીધું છે કંપ વિસ્તાર જેટલો વધારે તેટલો જ મજબૂત. કંપ વિસ્તાર જેટલો વધારે હોય તેટલો તે મજબૂત હોય છે અને આવૃત્તિ જેટલી વધારે તરંગ તેટલો જ ઝડપી હોય છે. ચલો 2 3 મુદ્દા છે, થોડા જોઈ લેજો સરસ મજાના. ત્યાંથી આગળ વધું તો સરસ મજાનો તમને અહીંયા પ્રશ્ન આપેલું છે. શું કીધું છે પ્રશ્નમાં,
ચલો ટૂંકમાં તમારે જવાબ આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે હમિંગ બર્ડ નામનું પક્ષી 1 સેકન્ડમાં સરેરાશ 53 વખત પોતાની પાંખ ફફડાવે છે, છતાં તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અવાજ તમે શા માટે સાંભળી શકતા નથી? જે હમિંગ બર્ડ નામનું જે પક્ષી છે એ 1 સેકન્ડમાં 53 વખત પોતાની પાંખ ફફડાવે છે. જુઓ તો ખરા, 1 વખતમાં, છતાં તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અવાજ આપણે સાંભળી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે હમિંગ બર્ડ નામનું પક્ષી 1 સેકન્ડમાં સરેરાશ 53 વખત પોતાની પાંખ ફફડાવે છે. આવા કંપનથી ઉત્પન્ન થતી ધ્વનિની આવૃત્તિ આપણે સાંભળી શકતા ન હોવાથી એ અવાજ આપણે સાંભળી શકતા નથી. આ જે હમિંગ બર્ડ છે 1 સેકન્ડમાં 53 વખત પોતાની પાંખ ફફડાવે છે, પણ તેની કંપનથી જે એની આવૃત્તિ છે ને ધ્વનિની, તો ધ્વનિની આવૃત્તિ કેવી છે? ઓછી હોવાથી તેને આપણે સાંભળી શકતા નથી. ચલો આગળ વધું તો પ્રશ્ન નંબર 2 છે. શું કીધું છે? મનીષાબેનના ઘરની નજીક ઘડિયાળનો ટાવર આવેલો છે. તે નોંધે છે કે દિવસ કરતાં રાત્રે ઘડિયાળની ઘંટડીનો અવાજ વધુ સ્પષ્ટ સમજાય છે. આવું શા માટે થતું હશે? એમ કીધું છે કે મનીષાબેનના ઘરની નજીક ટાવર છે. તેઓ એવું નોંધે છે કે દિવસ કરતાં રાત્રિમાં ઘડિયાળની ઘંટીનો અવાજ વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. આવું કેમ થાય છે? તો કારણ કે દિવસે પ્રમાણમાં વધુ ઘોંઘાટ થતો હોવાથી. જો દિવસે સાધનોનો અવાજ હોય, ન જાણે કેટલા અવાજ હોય, તો દિવસે અવાજ વધુ ઘોંઘાટ થતો હોય. એના સામે જે રાત્રિનો સમય છે એમાં ઘંટડીનો અવાજ વધુ સ્પષ્ટ સમજાય છે. રાતે બધા એકચ્યુઅલી સૂઈ ગયા હોય ને, એટલા માટે બધું શાંત વાતાવરણ હોય, અને વાતાવરણ શાંત હોય એટલે આપણને બધું સંભળાય છે. ઘણાને તો ઝાંઝરીના અવાજ સંભળાતા હોય, ઘણાને તો આમ શું વાત કરવી, રાત્રે ભૂત આવે ને, ન આવે. સાચવવાનું. ચાલો હવે આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 3માં કીધું છે આપણે જાણીએ છીએ કે અવાજ ઉત્પન્ન થવા ધ્રુજાદી જરૂરી છે. સાચી વાત છે, અવાજ ઉત્પન્ન કરવો હોય તો ધ્રુજાદી જરૂરી છે, પરંતુ બધા જ ધ્રુજતા કંપન કરતા પદાર્થોનો અવાજ આપણે સાંભળી શકતા નથી. શા માટે? જે બધા ધ્રુજતા કંપન કરતા જે પદાર્થો છે એ બધાને આપણે નથી સાંભળી શકતા. તો કે શા માટે? સમજાવો. તો આપણે જાણીએ છીએ કે અવાજ ઉત્પન્ન થતાં ધ્રુજાદી જરૂરી છે. અવાજ ઉત્પન્ન કરવા માટે ધ્રુજાદી જરૂરી છે, પરંતુ ધ્વનિની આવૃત્તિ હમણાં આગળ આવી ગયું છે 20 હર્ટ્ઝથી 20,000 હર્ટ્ઝની વચ્ચે હોય તેવા ધ્વનિ શ્રાવ્ય છે. આ બંનેની વચ્ચે હોય તો જ સંભળાય ને, ના હોય તો ક્યાંથી સંભળાય? પરંતુ 20 હર્ટ્ઝથી ઓછી આવૃત્તિ અને 20,000 હર્ટ્ઝથી વધુની જે ધ્વનિ છે એ આપણે સાંભળી શકતા નથી. ઓકે, ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. ચલો બમાં તમને કીધું છે કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે તમે તમારા હાથમાં પાણીથી ભરેલી એક પ્લાસ્ટિકની ડોલ જમીનથી ઉપર પકડી રાખેલી છે. ડોલ પર લાગતા બળોના નામ જણાવો. ડોલ પર લાગતા બળોને કારણે તેની ગતિની અવસ્થામાં કેમ ફેરફાર થતો નથી તે તમારે સમજાવવાનું છે. કંઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ. તો ડોલ પર સ્નાયુબળ અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે. હવે સાંભળજો, આપણે ડોલને ઊંચકીને લઈ ગઈએ છીએ, તો એક તો આપણે એને હાથેથી પકડી છે, તો આપણા હાથ એ સ્નાયુ કહેવાય, અને સ્નાયુઓ બળ કરે છે. એટલે ડોલ પર એક તો સ્નાયુનું બળ લાગે છે, અને બીજું પૃથ્વી ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ રહેલું છે, એટલે એના ઉપર 2 બળ લાગે છે. એક તો સ્નાયુ બળ અને એક ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે. સ્નાયુ બળ ડોલ પર ઉધ્વ દિશામાં લાગે છે અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અધો દિશામાં લાગે છે, અને બંનેના મૂલ્યો કેવા છે? સમાન છે. સ્નાયુ બળ જે છે એ ઉધ્વ દિશામાં લાગે છે, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અધો દિશામાં લાગે છે, અને બંનેના મૂલ્યો કેવા છે? સમાન છે. આમ ડોલ પર લાગતા બળો, બંને બળો સમાન મૂલ્યોના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. જો આ જે ઉધ્વ દિશામાં બળ લાગે છે, આપણે ડોલને ઉપર ખેંચીને લઈ જઈએ છીએ, અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પૃથ્વીનું જે આકર્ષણ બળ છે એ નીચે પદાર્થને ખીંચે છે. તો બંને એકબીજાની વિરુદ્ધમાં બળ લાગે છે, તેથી તેમનું પરિણામી બળ કેવું છે? 0 છે. તેથી ડોલની ગતિની અવસ્થામાં ફેરફાર થતો નથી. ચલો આગળ વધુ ત્યાંથી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 2 છે. શું કીધું છે? પદાર્થની ગતિની અવસ્થા એટલે શું? બળ દ્વારા તે કઈ રીતે બદલાય છે? પદાર્થની જે ગતિ છે એની અવસ્થા એટલે શું?
અને બળ દ્વારા તે કઈ રીતે બદલાય છે? તો પદાર્થની જે અવસ્થાને તેની ઝડપ તેમજ ગતિની દિશા દ્વારા વર્ણવવામાં આવે છે તેને પદાર્થની ગતિની અવસ્થા કહે છે. શું કીધું છે? જે પદાર્થની જે અવસ્થાને તેની ઝડપ તેમજ ગતિની દિશા દ્વારા વર્ણવવામાં આવે છે તેને પદાર્થની ગતિની અવસ્થા કહે છે. સ્થિર પદાર્થ પર બળ લગાડતા બળને લીધે પદાર્થ શું આવે છે? ગતિમાં આવે છે. જે પદાર્થ સ્થિર પડ્યો હોય અને તેને તમે એના પર બળ લગાડો તો એ શું થાય? ગતિમાં આવે છે. અમે ધારો કે એક દડો પડ્યો છે તો પડ્યો છે, સ્થિર છે ત્યાં સુધી કંઈ વાંધો નથી, પણ તમે એને જો કિક મારો તો એ ગતિમાં આવે છે ને. હા, તો જ્યારે ગતિમાં રહેલા પદાર્થની ગતિની દિશામાં બળ લાગતા તેની ઝડપ વધે છે. તમે જે દિશામાં તમે દડાને કિક મારી તો જે દડો છે એ ગતિમાં આવ્યો તો એ ગતિમાં જે દિશામાં ગતિ કરે છે તમે એ જ દિશામાં એને ફરીથી બળ લગાવો, ફરીથી તમે એને કિક મારો તો એ શું કરશે? જે દિશામાં જાય છે એ દિશામાં આગળ વધતો જશે. સાચી વાત છે ને? તો કે હા, સાચી વાત છે. પણ જ્યારે ગતિની દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગતા તેની ઝડપ ઘટે છે. પણ જે દિશામાં ગતિ કરે છે ને તમે સામે આવીને એને જો ફરી કિક મારો અથવા એને ઊભું રાખવાનો પ્રયત્ન કરો તો એની ઝડપ શું થાય છે? ઘટે છે. એની ગતિમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. તેમજ ગતિની દિશા પણ ઘણીવાર શું થાય છે? બદલાય છે. ઘણીવાર તમે આગળ આવીને ઊભા રહો તો તમે એને રોકવાની કોશિશ કરો તો એ બીજી દિશામાં શું કરવા લાગે? તો કે એની દિશા બદલીને એ ઘણીવાર ગતિ કરે છે. આમ બળ લગાવવાથી પદાર્થની ગતિની અવસ્થા બદલાય છે. શું થાય છે? તમે એના પર બળ લગાડો તો ગતિની અવસ્થા બદલાય છે. ખ્યાલ પડ્યો? સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું છે. ચલો આગળ વધીએ. ચલો તમને અહીંયા હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. તો હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, જોઈ લઈએ આપણે. પ્રશ્ન નંબર 1 છે, મનુષ્યમાં તરુણાવસ્થાની ઉંમર ક્યાં સુધીની છે? તો મનુષ્યની અંદર તરુણાવસ્થાની ઉંમર ક્યાં સુધીની છે? તો મનુષ્યમાં તરુણાવસ્થાની ઉંમર 11 થી 18 કે 19 વર્ષ સુધીની છે. તરુણાવસ્થા 11 વર્ષથી લઈને 18 કે 19 વર્ષની જે ઉંમર છે એને કહેવાય છે તરુણાવસ્થા. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધીએ તો તમને સરસ મજાનો પ્રશ્ન નંબર 2માં કીધું છે, તરુણાવસ્થામાંના શાના કારણે વ્યક્તિ ઊંચો બને છે? તો તરુણાવસ્થામાં હાથ અને પગના હાડકાઓની લંબાઈમાં વધારો થવાના કારણે વ્યક્તિ ઊંચો બને છે. તરુણાવસ્થા હોય ત્યારે જે વ્યક્તિ હોય એના હાથ અને પગના હાડકાની લંબાઈમાં શું થાય છે? તો કે વધારો થાય છે. તેના કારણે વ્યક્તિ ઊંચો બને છે. ચલો આગળ વધુ. ઓકે, ચલો તમારે વૈજ્ઞાનિક કારણ આપવાનું છે. કોઈ પણ 2 વૈજ્ઞાનિક કારણો તમારે આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે, આપણે આપણા કાનમાં ક્યારે તીક્ષ્ણ, અણીદાર, સખત વસ્તુ નાખવી જોઈએ નહીં. આપણો કાન છે તો આપણા કાનની અંદર તીક્ષ્ણ એટલે એકદમ ધારદાર, અણીદાર વસ્તુને નાખવી ન જોઈએ. કેમ? એકવાર નાખીને જોજો, તમને ખ્યાલ આવી જશે કેમ ના નાખવી જોઈએ એમ. હું સમજાવું છું. જો આપણે આપણા કાનમાં તીક્ષ્ણ, અણીદાર, સખત વસ્તુ નાખીએ તો કાનના પડદાને નુકસાન થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે આપણી શ્રવણ શક્તિ ઓછી થઈ શકે છે. કાનનો પડદો તૂટી જાય તો આપણે બહેરા થઈ જઈએ, હે ને? તો કાનની અંદર ક્યારેય એવી સખત વસ્તુ અણીવાળી હોય એને નાખવી ન જોઈએ. એના લીધે આપણી જે સાંભળવાની શક્તિ છે એ ઓછી થઈ શકે છે. સમજ્યા મારા વાલાઓ? ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2માં તમને કીધું છે, રસ્તાની બંને બાજુએ વૃક્ષો ઉગાડવા જોઈએ. ઓહો, આ તો સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે અને સારો છે. સાચી વાત છે. અત્યારે તો એટલી ગરમી પડે છે ને શું વાત કરવી. બહાર તો નીકળાતું જ નથી. લે, કેમ નથી નીકળાતું? પણ ક્યાંથી નીકળાય? ગરમી કેવી પડે છે. હા, તો રસ્તાની બંને બાજુ શું કરો? વૃક્ષો વાવો. કેમ? તો રસ્તા પર ગતિમાન વાહનોને લીધે ધ્વનિ પ્રદૂષણ દ્રવે છે. હવે રસ્તા ઉપર કેટલા સાધનો અત્યારે તો મનુષ્યો કરતાં સાધનો વધી ગયા છે. સાચી વાત? તો કે સાચી વાત છે. તો રસ્તા પર ગતિમાન જે વાહનો છે એમના લીધે ધ્વનિનું પ્રદૂષણ ઉદ્ભવે છે. આ ધ્વનિ પ્રદૂષણની હાનિકારક અસરો ઓછી કરવા માટે રસ્તાની બંને બાજુએ શું કરવું જોઈએ? વૃક્ષો ઉગાડવા જોઈએ, જેથી કરીને ઘોઘાટ રહેઠાણો સુધી પહોંચી શકે નહીં. રસ્તાની બંને બાજુ
જો વૃક્ષો ઉગેલા હોય તો ધ્વનિનું પ્રદૂષણ થતું નથી, મતલબ ઘોઘાટ નથી થતો, ઘોઘાટનું પ્રદૂષણ થતું નથી. એટલા માટે શું કરવું જોઈએ? રસ્તાની બંને બાજુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 3માં શું કીધું છે? તો કે શૂન્યાવકાશમાં ધ્વનિ પ્રસરણ પામતો નથી. જ્યાં શૂન્યાવકાશ હોય છે ત્યાં ધ્વનિ પ્રસરણ પામતો નથી. ધ્વનિના પ્રસરણ માટે માધ્યમની આવશ્યકતા છે. તમે સાંભળ્યું છે કે અંતરિક્ષમાં જાય ને એટલે ત્યાં આપણો અવાજ સંભળાતો નથી. કેમ? ત્યાં શૂન્યાવકાશ હોય છે એટલા માટે. તો ધ્વનિ છે, ધ્વનિનો જે ધ્વનિ છે એને પ્રસરણ પામવા માટે માધ્યમની જરૂર પડે છે. એ માધ્યમ ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ એટલે કે હવા કોઈ પણ હોઈ શકે. પણ જે જગ્યાએ હવા જ ના હોય તો ત્યાં કેવી રીતે ધ્વનિ આગળ વધી શકે? સાચી વાત. જ્યારે તમે અંતરિક્ષમાં જાઓ, તમે સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ સાંભળ્યું હશે, તમને બધાને ખબર હશે, અથવા તો જે વૈજ્ઞાનિકો બધા જે છે, જે રિસર્ચ કરે છે, એ બધા જ્યારે અંતરિક્ષમાં જાય ત્યારે એમનો અવાજ એકબીજા જોડે ન પહોંચે. કેમ આવું થાય છે? કારણ કે ત્યાં નથી હોતું શું? પ્રવાહી નથી હોતું, ઘન પદાર્થો નથી અને વાયુ એટલે કે હવાનું માધ્યમ નથી. એટલે એ લોકો બોલે તો એકબીજા સાંભળી શકતા નથી. એટલા માટે કહેવાય છે કે માધ્યમની જરૂર પડે છે. ને માધ્યમ ઘન હોય તો બી ચાલે, પ્રવાહી, વાયુ જે પણ હોય, પણ માધ્યમ હોવું જરૂરી છે. પણ શૂન્યાવકાશમાં કોઈ દ્રવ્ય કણો હાજર હોતા નથી, કોઈ દ્રવ્યના કણો હોતા નથી. તેથી શૂન્યાવકાશમાં ધ્વનિ પ્રસરણ પામતો નથી. ખબર પડી? ઓકે, આગળ વધું. મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, જો તમને વિડીયો હેલ્પફુલ લાગતો હોય તો પ્લીઝ તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવી શકો છો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી શકો છો, તો એ લોકો પણ આપણી ચેનલની અંદર ભણી શકે. બીજું, ખાસ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો. તમારી એક્ઝામ પૂરી થાય ત્યાં સુધી તમને આવો ને આવો સપોર્ટ કરતા રહીશું. ચલો આગળ વધવું છે. હવે તમને કીધું છે કારણ આપી સમજાવો કોઈ પણ એક. વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે દેડકામાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. દેડકો જે છે એની અંદર જે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે, મનુષ્યની અંદર પણ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ આવેલી છે, ખબર છે ને? હા, ગળાના ભાગમાં આવેલી છે, જેમાંથી થાઇરોક્સિન નામનો અંતઃસ્રાવ નીકળે છે. અને થાઇરોક્સિન ઓછા માત્રામાં નીકળે તો ખબર છે ગોઈટર નામનો રોગ થાય છે આયોડિનની ઉણપથી. આવું તમને ખબર હશે, હે ને? હા, તો દેડકામાં થાઇરોઇડની જે ગ્રંથિ છે એનું વિશેષ મહત્વ છે. કેમ ભાઈ આવું કીધું છે? જોઈ લઈએ, કારણ આપીએ. તો દેડકામાં કાયાતરણ અંતઃસ્રાવની અસર હેઠળ થાય છે. તમે દેડકા વિશે ભણ્યા હશે તો એનું કાયાંતરણ થાય છે, ખબર હોય તો જે ટેડપોલ દેડકામાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયા થાઇરોઇડ ગ્રંથિ દ્વારા સ્રવિત જે થાઇરોક્સિન અંતઃસ્રાવ છે એની અસર થાય છે. તમને ખબર છે ટેડપોલ હોય છે એમાંથી ધીરે ધીરે દેડકામાં રૂપાંતર થાય છે. તો ટેડપોલમાંથી દેડકો બને છે એ કોના લીધે? તો કે થાઇરોઇડ ગ્રંથિના લીધે. અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં એક અંતઃસ્રાવ છે જેનું નામ છે થાઇરોક્સિન. તો દેડકાની અંદર જે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે એમાં થાઇરોક્સિન અંતઃસ્રાવ છે, એના કારણે ટેડપોલમાંથી દેડકામાં રૂપાંતર થાય છે. એટલા માટે આ થાઇરોઇડ ગ્રંથિને વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. સમજણ પડે છે? તો કે હા પડે છે. આગળ સમજાવું. હવે કીધું છે ટેડપોલ જે પાણીમાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા હોય તેમાં પર્યાપ્ત માત્રામાં આયોડિન ન હોય. હાલ વાત થઈ ગઈ આપણને, ખબર હોય તો. આયોડિન ન હોય તો થાઇરોક્સિનનું ઉત્પાદન અટકી જાય છે. આ જે થાઇરોક્સિન નામનો અંતઃસ્રાવ છે ને એનું મુક્ત થવા માટે, એને રિલીઝ થવા માટે આયોડિનની જરૂર પડે છે. પણ જો આયોડિન ન હોય તો થાઇરોક્સિનનું ઉત્પાદન ન થાય, મતલબ થાઇરોક્સિન મુક્ત ના થાય થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી. કારણ કે આ જે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે એમાંથી આ થાઇરોક્સિન અંતઃસ્રાવને નીકળવા માટે કોની જરૂર પડે છે? આયોડિનની. આ દેશી ભાષામાં સમજાવું તો ખબર પડી? તો જો સરસ મજાના 2 મુદ્દા છે. પછી આગળ તમને કીધું છે થાઇરોક્સિનના અભાવે ટેડપોલનું પુખ્ત દેડકામાં રૂપાંતર થતું નથી. હવે જો થાઇરોક્સિન ના હોય તો ટેડપોલનું દેડકો ના બને. એટલા માટે દેડકામાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે.
મૂળ વાત એક જ છે, સરસ મજાની છે, આવડે એવી છે. જો દેડકો ક્યારે બને? મૂળ 100 વાતની એક વાત. દેડકો ક્યારે બને? જ્યારે આ દેડકામાં જ્યારે આ ટેડપોલ હોય, ટેડપોલની અંદર શું હોય? થાઇરોઇડ ગ્રંથિ હોય, અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી થાઇરોક્સિન અંતઃસ્રાવ નીકળતો હોય તો ટેડપોલમાંથી દેડકો બને છે. પણ આ ટેડપોલની અંદર થાઇરોઇડ ગ્રંથિ જ ન હોય તો, એટલા માટે થાઇરોઇડ ગ્રંથિનું વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. હું સમજાવું, તમને ખબર તો પડે છે ને? ખબર પડતી હોય તો જરા કોમેન્ટની અંદર જણાવતા રહેજો હો મારા વાલાઓ. ચલો, કિશોરાવસ્થામાં નશાકારક પદાર્થોથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ તો કોઈ કહેવા જેવી વાત છે? આ વસ્તુ ન કરાય હો. કેમ ન કરાય? હા, તો આટલી ઉંમરે થોડું કોઈ દારૂ પીવાય, ડ્રગ્સ લેવાય, આ બધું ન કરાય ને, એનાથી બહુ દૂર રહેવું. હા, એમને કે જિંદગી તમારી પતી જશે ત્યાંના ત્યાં. કોઈ આવું કરતું હોય ને એવા મિત્રોની સંગતમાં ન રહેવું. એમ શું કીધું છે? કિશોરાવસ્થામાં નશાકારક. નશાકારક એટલે જેનાથી નશો થઈ જાય એકચ્યુઅલી. પછી એમ કહેવું પડે મારે નતો પીવો ને મને સોની મની, તું ભણવાનું કર, આ બધા ધંધા નથી કરવાના પાછા હો. એટલે તમને કહી દઉં છું. ચલો, શું કીધું છે? ડ્રગ્સ એટલે કે નશાકારક પદાર્થોનું એકાદ વખત પણ માત્ર કુતૂહલ કે ટેસ્ટ માટે ઉપયોગ મુશ્કેલી સર્જે છે. કોક એમ કેમ લે ને ખાલી ચાખ તો ખરા, ચાખ ને એ ચાખાય નહીં. કેમ? એના લીધે પણ મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. કારણ કે તમે એકવાર જો કોઈ વસ્તુનો ટેસ્ટ કર્યો, તમારે આઈસ્ક્રીમ તમને કોઈએ ખવડાવી, પહેલાં નથી ખાધી, એકવાર ખવડાવી તો તમને સારી લાગે, એટલે આ તો સારું લાગે છે, તો તમે બીજી વાર એને પૂછવા નહીં જાઓ કે તું ક્યાંથી લાવે, તો તમે જાતે શોધી લેશો કે આઈસ્ક્રીમ ક્યાં મળે છે. એ આવું છે. એકવાર જો ડ્રગ્સ લીધું અથવા એકચ્યુઅલી જે બી હોય એમ, તમે સમજી ગયા, તો એકવાર જો લીધું તો તેનું એકવાર સેવન કરવાથી સતત તેને લેવાની ઈચ્છા થાય છે. એકવાર જો પીધું કે ડ્રગ્સ લીધું તો ફરીવાર ડ્રગ્સ લેવાની ઈચ્છા થાય છે. તેના સેવનથી જો આ ડ્રગ્સ લેવામાં આવે તો એનાથી શું થાય છે? તણાવ મુક્તિ. ટેન્શન હોય ને તો ટેન્શનમાંથી રિલેક્સ ફૂલ લાગે, આરામદાયક એમ. પછી સારાપણાનો અનુભવ થાય છે, એમ કે થોડી શાંતિ મળે. પછી તેની ટેવ અને આદત પડતી જાય છે. એકવાર તમે ડ્રગ્સ લીધું તો પછી એમ કે તમને એની આદત પડી જાય. આગળ જતાં આ આદત હાનિકારક નીવડે છે. આગળ જતાં જો તમે આનો ઉપયોગ ચાલુ રાખો તો તમને બહુ હાનિકારક છે. તેનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય તેમજ ખુશીને બરબાદ કરી દે છે, તમને ખુશ રહેવા નથી દેતી. આથી ડ્રગ્સ જે છે એ નશાકારક પદાર્થોથી દૂર રહેવું જોઈએ. સમજણ પડે છે મારા વાલાઓ? આગળ વધું. ચલો, આગળ તમને કીધું છે કે તમારે ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા અને બહુ વિકલ્પના પ્રશ્નો સમજાવવાના છે. જોઈ લઈએ. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે ઘર્ષણ ઉત્પન્ન ખાલી જગ્યા કરે છે. તો ઘર્ષણ ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે. ઘર્ષણ શું કરે છે? ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 2માં પ્લાસ્ટિકની રિફિલને પોલિથીન સામે ઘસવામાં આવે છે ત્યારે તે ખાલી જગ્યા મેળવે છે. તો તે વીજભાર મેળવે છે. શું મેળવે છે? વીજભાર મેળવે છે. ચલો, 3માં કીધું છે ઊંચી ઇમારતોને વીજળી પડવાની ઘટનાથી બચાવવા ઇમારતો પર ખાલી જગ્યા મૂકવામાં આવે છે. તો શું મૂકવામાં આવે છે? વીજળી વાહકો મૂકવામાં આવે છે. ચલો, 4માં કીધું છે પૃથ્વીનું અચાનક હલવું કે ધ્રુજવું તેને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો તેને શું કહે છે? ભૂકંપ કહેવામાં આવે છે. ચલો, આગળ વધીશું. ચલો, ત્યાંથી આગળ વધવું છે વિદ્યાર્થીઓ. સરસ મજાના તમને અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે. શું કીધું છે? પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં તમારે ઉત્તર લખવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે જેમાં ઘર્ષણ બળનો ઉપયોગ થતો હોય તેવી રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી ઘટનાઓ લખો. ઘર્ષણ બળ જેમાં જોવા મળે છે તેવી રોજિંદી ઘટનાઓ તમારે લખવાની છે. તો દાખલા તરીકે લખવું, સાયકલ ચલાવવી, પેન પેન્સિલ વડે કાગળ પર લખવું, ચોક વડે બોર્ડ પર લખવું, આ બધાની અંદર ઘર્ષણ જોવા મળે છે. ચાલો, ત્યાંથી આગળ વધીશું. ચલો, અહીંયા તમને કીધું છે નીચેની ક્રિયાઓને સરળ અને મુશ્કેલ ક્રિયાઓમાં વર્ગીકરણ કરો. તો અહીંયા આપેલી છે એમાંથી તમારે સરળ ક્રિયા કઈ છે અને મુશ્કેલ ક્રિયા કઈ છે એ તમારે સમજાવવાનું છે. ચલો, આપણે જોઈ લઈએ. ચલો, બહારની સપાટી તેલવાળી હોય તેવો કાચનો ગ્લાસ પકડવો. તો બહારની સપાટી તેલવાળી હોય તેવો ગ્લાસ પકડો અને બહારની સપાટી પર કાગળ વીંટળાયેલ હોય તેવો કાચનો ગ્લાસ પકડવો. તો જો અહીંયા તમને કીધું છે કે જે સરળ ક્રિયા કઈ છે? બહારની સપાટી પર કાગળ વીંટેલ હોય તેવો કાચનો ગ્લાસ પકડવો. અહીંયા જે આપેલું છે
બહારની સપાટી ઉપર, એક જ મિનિટ, અહીંયા જે પહેલા નંબરમાં આપેલું છે ને, બહારની સપાટી તેલવાળી હોય તેવો કાચનો ગ્લાસ પકડવો, આ જે છે એ મુશ્કેલ ક્રિયા છે. અને બહારની સપાટી પર કાગળ વીંટાળેલ હોય તેવો કાચનો ગ્લાસ પકડવો એ સરળ ક્રિયા છે, જે બે અહીંયા દર્શાવેલી છે. ચલો પછી કીધું છે કુલડી પકડવી, તો કુલડી પકડવી એ સરળ ક્રિયા છે. પછી કીધું છે કાદવવાળા રસ્તા પર ચાલવું, તો કાદવવાળા રસ્તા પર ચાલવું એ મુશ્કેલ ક્રિયા છે. પછી કીધું છે ભીના ભોંય તળિયા પર ચાલવું, તો આજે ભીના ભોંય તળિયા પર ચાલવું એ મુશ્કેલ ક્રિયા છે. અને જમીન પર ચાલવું એ સરળ ક્રિયા છે, જે અહીંયા દર્શાવેલી છે. આવું તમને પૂછી લે તો થોડું ધ્યાન રાખવાનું. ચલો આગળ વધીએ છીએ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 3માં કીધું છે તમને કે ઘર્ષણ બળને મિત્ર અને શત્રુમાં વર્ગીકરણ કરો. જે ઘર્ષણ બળ છે એને મિત્ર અને શત્રુમાં તમારે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. ચલો અહીંયા તમને પહેલાં આપેલું છે ચાલવું લખવું, તો ચાલવું અને લખવું એ મિત્ર છે. પછી કપડાનું ઘસાઈને ફાટી જવું, તો કપડાનું ઘસાઈને ફાટી જવું એ શત્રુ છે. ચલો ચપ્પલ ઘસાઈ જવા, તો ચપ્પલ ઘસાઈ દેવા એ પણ શત્રુ છે. પછી શું કીધું છે લપસણી પરથી લપસવું, તો એ મિત્ર છે, મજા આવે. પછી કેળાની સાલ પર પગ પડવાથી લપસવું, તો આપણું શત્રુ બની જાય. કેમ? એમાં મજા ન આવે, પડીએ તો હાડકાં ભાગી જાય એકચ્યુઅલી. તો કેળાની સાલ પર પગ પડે ને તમે લપસો ને તમે પડો, ઓ માં વાગ્યું, તો વાગે જ પછી. તો કેળાની સાલ પર પગ પડવાથી લપસવું એ આપણો શત્રુ છે. પછી છે સાયકલ ચલાવી, સાયકલ સાયકલ મારી સોનાની સાયકલ, મજા આવી જાય. સાયકલ ચલાવી કોને ન ગમે? તો સાયકલ ચલાવી એ આપણો મિત્ર છે. ટાયરનું ઘસાવું, તો ટાયરનું ઘસાવું એ ક્યાં ગયું? આ રહ્યું ટાયરનું ઘસાવું. ટાયર ઘસાઈ જાય તો પછી આપણને ગમે ન ગમે, નવું ટાયર લેવા જાય તો ખર્ચો થાય, એટલે આપણો શત્રુ બની જાય. ચલો પછી કીધું છે હિંચકો ઝૂલતા અવાજ આવો, તો હિંચકો ઝૂલતા જે અવાજ આવે એવો અવાજ કોણ સાંભળે એમ, તો એ આપણો શત્રુ બની જાય. ચલો પછી કીધું છે કારને બ્રેક મારતા અટકી જવું, તો કારને બ્રેક મારતા અટકી જવું એ આપણો મિત્ર બની જાય છે. ઓકે, ચલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે ફટાફટ. ચલો અહીંયા તમને કીધું છે ઉદાહરણ સહિત અથવા વિગતવાર સમજાવો. નીચે આપેલ આકૃતિમાં પાત્ર એમાં જુદા જુદા પદાર્થો મૂકવામાં આવે છે. કયા પદાર્થમાં બલ્બ પ્રકાશિત થશે તેની નોંધ તમારે કોષ્ટકમાં કરવાની છે. તમને અહીંયા પાત્ર આપેલું છે, જો આના લીધે બલ્બ શેમાં પ્રકાશિત થશે એની નોંધ કરવાની છે, જે નીચે તમને કોષ્ટક આપેલું છે. જો અહીંયા કીધું છે પદાર્થનું નામ આપેલું છે અને બલ્બ પ્રકાશિત થશે હા કે ના સામે લખવાનું છે. તો વનસ્પતિ તેલમાં બલ્બ પ્રકાશિત ન થાય, પછી ડીઝલમાં ન થાય, મીઠાનું દ્રાવણ એમાં થાય, કેરોસીન ના થાય, આરોનું પાણી ન થાય, ગુંદરમાં ના થાય, સૂકી માટીમાં ના થાય, પાણી કેરોસીનનું મિશ્રણ એમાં બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે. ઓકે, ચાલો ફટાફટ આગળ વધીએ છીએ. ચલો પ્રશ્નમાં કીધું છે તમને કે ભૂકંપ સલામત માળખું બનાવવા માટે તમે શું સલાહ આપી શકો? તમારા અભ્યાસના આધારે જવાબ આપો. ભૂકંપ સલામત માળખું બનાવવા માટે તમે શું સલાહ આપશો એમ? તો ઇમારતની રચના એવી રીતે થયેલી હોવી જોઈએ કે ભૂકંપના આંચકા સહન કરી શકે. પહેલાં તો તમે ઇમારત બનાવો તો એવી ઇમારત બનાવો કે ભૂકંપ આવે તો આંચકાને સહન કરી શકે. અને આ માટે શું કરવું જોઈએ? આધુનિક ટેકનિક વાપરવી યોગ્ય છે. આ માટે તમારે જે આધુનિક જમાનાની અંદર હાલ જે ટેકનિક ઉપયોગી છે એને ખાસ તમારે વાપરવી જોઈએ. પછી કીધું છે યોગ્ય માળખા માટેના ખાસ એન્જિનનો સંપર્ક કરી કબાટ અને સાદલીઓને દિવાલ સાથે અડાડેલા રાખવા. અડેલા મતલબ દિવાલને અડેલા જે છાજલી હોય અને કબાટ હોય એને રાખવાના. ભૂકંપ સમયે આગ લાગતા અગ્નિશામકો ચાલુ સ્થિતિમાં રાખવા. જ્યારે ભૂકંપ આવે ત્યારે આગ લાગે એવી પરિસ્થિતિ હોય તો અગ્નિશામકો ચાલુ રાખવા. આ રીતે ભૂકંપ સલામત માળખું ઊભું કરી શકાય છે. સરસ મજાનું છે, આવડે એવું છે. ચલો આગળ વધીએ છીએ. પ્રશ્ન નંબર 3માં કીધું છે ભૂકંપની ઘટનામાં તમારી જાતને બચાવવા તમે શું પગલાં લેશો? જ્યારે ભૂકંપ આવી જાય તો તમે શું કરશો? ઘરમાં બેસી રહેવાનું? નોય તો જો અમે ઘરે હોય તો ટેબલ નીચે આશ્રય લેશું. ઘેર હોય તો ટેબલ નીચે ઘૂસી જવાનું. ધ્રુજારી બંધ ના થાય ત્યાં સુધી નીચે જ રહીશું. અમારા ઘરમાં પડી શકે તેવી ઊંચી અને ભારે વસ્તુથી અમે દૂર રહીશું.
ઘરમાં જે લટકતી વસ્તુ હોય, જે પડે એવી હોય, ઊંચી હોય, એનાથી દૂર રહેવાનું. પથારીમાં હોય તો ઊભા ન થાવ અને તકિયાથી માથાનું રક્ષણ કરો. તકિયાથી માથાનું રક્ષણ કરવાનું. જો ઘરની બહાર હોય તો ઇમારતો, વૃક્ષો તથા વિદ્યુતની લાઇનથી દૂર રહો. ખુલ્લા સ્થળે જમીન પર બેસો. તો સાચી વાત છે ને, વૃક્ષ નીચે ઊભા રહે તો વૃક્ષ પડે નહીં, ઇમારત નીચે ઊભા રહે તો ઇમારત પડે નહીં. તો એ બધાથી દૂર રહેવાનું. જો તમે કાર કે બસમાં હો તો બહાર ન આવો. ધીમે ધીમે વાહન ખુલ્લા સ્થળ તરફ લઈ જાઓ. તમે જે પણ સાધનમાં હોય એથી બહાર નહીં આવવાનું અને સાધનને ધીરે ધીરે ખુલ્લા સ્થળમાં લઈ જવાનું. આવું અમે કરીશું અમારે બચવા માટે ભૂકંપથી, હે ને? હા, ચલો આગળ વધું છું. તો અહીંયા તમને કીધું છે આપાત કોણ, પરાવર્તન કોણ વગેરેનું માપન કરે છે. તો પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની સમજ આપી આકૃતિ દોરો. તો જો અહીંયા સમતલ અરીસો છે સરસ મજાનો, અને આ સમતલ અરીસા ઉપર પ્રતિબિંબ કેવી રીતે રચાય છે એ અહીંયા દર્શાવેલું છે. બરાબર? આ પરાવર્તિત કિરણ છે, આપાત કિરણ છે, અને આ પરાવર્તિત કિરણો છે. આકૃતિ સરસ મજાની છે, આવડે એવી છે. એકવાર જોઈને ચેકઆઉટ કરી લેજો. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. તો શું કીધું છે? આપેલ આકૃતિ નિયમિત પરાવર્તનની છે. પ્રશ્ન શું કીધો છે? આપેલ આકૃતિ પ્રકાશના કયા પરાવર્તનની છે? શું આ પ્રકાશના પરાવર્તનમાં પરાવર્તનના નિયમોનું પાલન થાય છે? તો અહીંયા કીધું છે જવાબમાં આપેલ આકૃતિ અનિયમિત પરાવર્તનની છે. કેમ? કારણ કે સપાટી ખરબચડી છે, એની લીસી સપાટી નથી. તેથી આ જે આકૃતિ છે એ અનિયમિત પરાવર્તનની છે. અને શું કીધું છે કે આ પ્રકારના પરાવર્તનમાં પરાવર્તનના નિયમોનું પાલન થાય છે? ના, નથી થતું. ક્યાંથી થાય? તો કે ના, આ પ્રકારના પરાવર્તનમાં પરાવર્તનના નિયમોનું પાલન થતું નથી. ચલો આગળ વધીએ છીએ. તો માંગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે. પ્રત્યેકના 3 ગુણ છે ને કોઈ પણ 2 લખવાના છે. 1માં કીધું છે આંખ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે સમજાવો. તો પ્રકાશ સૌપ્રથમ પારદર્શક પટલમાં પ્રવેશ કરી વક્રીભવન પામે છે. આંખ કેવી રીતે, આપણી જે આંખ છે ને એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજાવવાનું છે. તો પ્રકાશ સૌપ્રથમ ક્યાં પ્રવેશે? પારદર્શક પટલ પર પ્રવેશ કરે છે અને વક્રીભવન પામે છે. કીકી દ્વારા નેત્રમણી પર વક્રીભવન થઈને નેત્ર પટલ પર પડે છે. ત્યાંથી પ્રકાશ સંવેદી કોષો દ્વારા પ્રકાશ સંવેદનના અનુભવી દ્રષ્ટિ ચેતા મારફતે મગજ સુધી પહોંચે છે. તો આવી રીતે આપણી આંખ કાર્ય કરે છે. ચલો વિડીયો લોંગ થઈ જાય એટલા માટે ફટાફટ સમજાવું છું. ચલો 2માં કીધું છે રેટિના પર બનેલા પ્રતિબિંબની છાપ વસ્તુને ખસેડી લીધા પછી તરત જ અદૃશ્ય થતી નથી. તે લગભગ 1 થી 16 સેકન્ડ સુધી ચાલુ રહે છે. આ વિધાનને અનુરૂપ તમે અનુભવેલું ઉદાહરણ આપો. તો જ્યારે ફિલ્મની પટ્ટીમાં ચિત્રો હોવા છતાં પટલ પર હલનચલન કરતા દેખાય છે. બસ કે ટ્રેનમાં જતા હોય ત્યારે ઝાડ કે અન્ય વસ્તુઓ સ્થિર હોવા છતાં ગતિમાં હોય તેવું દેખાય છે. આ તેનું ઉદાહરણ છે. ચલો 3માં કીધું છે જો પરાવર્તિત કિરણ આપાત કિરણ સાથે 90° કોણ બનાવે તો આપાત કોણ કેટલો હોય છે? તો આપાત કોણ કેટલો હોય છે? 45 હોય છે. જે સમજૂતી તમને અહીંયા આપેલી છે. ચલો આગળ વધું છું. ચાલો અહીંયા તમને કીધું છે કે આ જે આકૃતિ છે એમાં તમારે નામ નિર્દેશન કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જે IXXનું જે રંગસૂત્ર છે એ કોની અંદર હોય? તો કે એ માદાની અંદર હોય છે અને XY જે હોય છે એ નરમાં હોય છે. હવે આ X અક્ષની જે જોડી બને છે એનાથી કોનો જન્મ થાય છે? તો કે છોકરીનો જન્મ થાય છે. અને XYની જે જોડી યુગ્મન જ બને છે એનાથી છોકરાનો જન્મ થાય છે. ઓકે, ચાલો આગળ જઈએ. તો તમને એ કીધું છે ટોર્ચ બલ્બ ટેસ્ટરની તમારે નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ બનાવવાની છે. જે આકૃતિ તમને અહીંયા આપેલી છે, ના આવડતું હોય તો બનાવતા શીખી લેજો અને એના ભાગોના નામ નિર્દેશન કરતાં શીખી લેજો. ચાલો આગળ વધું છું. ચલો નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ તમારે ઉત્તર આપવાના છે. કોઈ પણ એકમાં કીધું છે ગુરમીત નામની છોકરી લેઝર ટોર્ચનો ઉપયોગ કરીને પ્રવૃત્તિ 16.8 કરવા ઈચ્છતી હતી.
તેના શિક્ષકે તેને તેમ ન કરવાની સલાહ આપી. શું તમે શિક્ષકની સલાહનો આધાર સમજાવી શકો છો? શિક્ષકે આવું કેમ કીધું? તો લેઝર ટોર્ચનો પ્રકાશ જે છે એ આંખ માટે હાનિકારક છે. તેનાથી આંખને કાયમી ખામી થવાની શક્યતા છે. કદાચ તેની દ્રષ્ટિ પણ ગુમાવે છે. આથી શિક્ષકની સલાહ યોગ્ય જ હતી. શિક્ષકે જે કીધું હતું એ યોગ્ય હતું. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ. તો તમે કેવી રીતે તમારી આંખોની સંભાળ લઈ શકો છો સમજાવો. તો સમજાવી દઈએ ક્યાં ના છે. આંખોની સંભાળ લેવા બહુ જ ઓછા અથવા બહુ જ વધારે પ્રકાશમાં વાંચવું જોઈએ નહીં. તમારે આંખોની સારી રીતે રાખવી હોય તો વધારે પ્રકાશ હોય એમાં તમારે વાંચવું ન જોઈએ. સૂર્ય કે શક્તિશાળી પ્રકાશ તરફ સીધું જોવું જોઈએ નહીં. આપણી જે આંખો છે એનાથી સૂર્ય તરફ કે જે વધારે પ્રકાશ આવતો હોય ત્યાં જોવું જોઈએ નહીં. આંખને ક્યારેય ચોડવી જોઈએ નહીં. હા, ઘણા તો આવું બહુ કરતા, ઊંઘીને ઉઠે ને એટલે આમ વાત ન પૂછો. યોગ્ય દ્રષ્ટિ માટે હંમેશા સામાન્ય અંતર રાખીને વાંચવું જોઈએ. આંખની તકલીફ હોય તો આંખના ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. આંખમાં કોઈ તકલીફ હોય તો આંખના ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ. તો તમને નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખવાના છે. કોઈ પણ 2 લખવાના છે. એકમાં કીધું છે સમાન અને અસમાન વીજભારો વચ્ચેની આંતરક્રિયા સમજાવતા પ્રયોગનું વર્ણન કરવાનું છે. એમાં હેતુમાં કીધું છે સમાન વીજભારિત પદાર્થો એકબીજાને આકર્ષે છે અને અસમાન વીજભારિત પદાર્થો એકબીજાને આકર્ષે છે. અહીંયા અપાકર્ષે છે. સમાન વીજભારવાળા હોય એ અપાકર્ષે છે અને અસમાન વીજભાર જે હોય એ એકબીજાને આકર્ષે છે. સાધનો કયા કયા છે? 2 ફુગ્ગા છે, 2 રિફિલ છે, કાચનો પ્યાલો છે, ઊનનું કાપડ છે અને દોરી છે. ચલો આગળ વધી છે પ્રશ્ન નંબર 2માં. એમાં કીધું છે સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ બનાવવું અને તેનું કાર્ય સમજાવવું. તો અહીંયા સરસ મજાનું જો સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ બનાવ્યું છે. તેનો હેતુ છે સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ બનાવવું અને તેનું કાર્ય સમજાવવું. સાધનમાં આપણને કીધું છે જામની ખાલી બોટલ, પછી કાર્ડબોર્ડનો ટુકડો, પેપર ક્લિપ, 4 સેમી × 1 સેમીની એલ્યુમિનિયમની ફોઇલની 2 પટ્ટીઓ લઈશું, રિફિલ લઈશું, પોલિથીન, પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટીઓ, ફુગ્ગો, ઊનનું કાપડ, આ બધું લઈ અને એ જો સરસ મજાની આકૃતિ બનાવેલી છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ. ચલો આગળ તમને કીધું છે કે નીચેના પ્રશ્નોના તમારે ટૂંકમાં જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે ઘર્ષણ આપણને વ્યવહારમાં ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી બને છે. તો ઘર્ષણ આપણને વ્યવહારમાં ચાલવા માટે, લખવા માટે, બોર્ડ પર લખવા માટે અને વાહન ચલાવવા માટે ઉપયોગી છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. તો શું કીધું છે? ધ્વનિ પ્રદૂષણની હાનિકારક અસરો જણાવો. જણાવી દઈએ. માણસોમાં ધ્વનિ પ્રદૂષણ, એક તો ચીડિયાપણું. જો વધારે ધ્વનિ હોય ને એનાથી માણસની અંદર શું આવે? ચીડિયાપણું આવે, આક્રમકતા આવે, હાઈ બીપી થઈ જાય, સાંભળવાની ક્ષમતા પર અસર કરે છે. વધારે ધ્વનિ જો ઉત્પન્ન થાય તો એનાથી આ બધું થાય છે. તેનાથી લાંબા સમય અનિદ્રા, ઊંઘ નથી આવતી. અન્ય હાનિકારક પ્રભાવ પણ જોવા મળે છે. આ ગંભીર સમસ્યાઓમાં યાદશક્તિ ગુમાવવાની, ઘણીવાર યાદશક્તિ પણ ગુમાવી દેતા હોય છે મનુષ્ય જ્યારે વધારે ધ્વનિનું પ્રદૂષણ હોય છે ત્યારે. માનસિક તાણ, સ્મૃતિભ્રમનો સમાવેશ થાય છે. માણસને થતી આ સમસ્યાઓ સિવાય જીવજંતુને પણ ધ્વનિ પ્રદૂષણ પ્રભાવિત કરે છે. ચાલો 3માં કીધું છે ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહના ડબ્બામાં ટીનનું પડ ચડાવવામાં આવે છે. જે ખાદ્ય પદાર્થો છે એના ડબ્બામાં ટીનનું પડ ચડાવવામાં આવે છે. કેમ? કારણ કે ટીન એ લોખંડ કરતાં ઓછું ક્રિયાશીલ છે. જે ટીન છે એ લોખંડ કરતાં ઓછું ક્રિયાશીલ છે. આથી ખાદ્ય પદાર્થ લોખંડના સંપર્કમાં નથી આવતા અને ખોરાક બગડતો નથી. એટલા માટે જે ખાદ્ય પદાર્થો છે એના ડબ્બા છે એમાં ટીનનું પડ લગાવવામાં આવે છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ. ચલો તો તમને એ કીધું છે પ્રશ્નોના સવિસ્તાર તમારે ઉત્તર આપવાના છે. તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન નંબર 1માં કીધું છે ધ્વનિ પ્રસરણ માટે માધ્યમની જરૂર પડે છે. તે સમજાવવા તમે કઈ પ્રવૃત્તિ કરશો. તો અહીંયા તમને સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. જરા ચેકઆઉટ કરી લેજો. સરસ મજાનું આપેલું છે, તમે થોડું જોઈ લેજો.
અવલોકન પણ આપેલું છે। ચલો ત્યાંથી આગળ વધું છું તો આ તમને અહીંયા શું કીધું છે, પ્રશ્ન નંબર 2માં પ્રવાહી સમાન ઊંડાઈએ સમાન દબાણ લગાવે છે, તમે કઈ પ્રવૃત્તિ દ્વારા નક્કી કરશો? તો એ સરસ મજાની તમને પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, જરા જોઈ લેજો। ચાલો ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ તો કોઈ પણ પદાર્થ પર બળ લાગે છે, તમે કઈ રીતે નક્કી કરશો એ તમારે કહેવાનું છે। તો કોઈ પદાર્થ પર બળ લાગે છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે ઘણી બધી રીતો છે। એક છે પદાર્થની ગતિમાં ફેરફાર। જો પદાર્થ સ્થિર હોય અને ગતિ કરવા લાગે તો તેના પર બળ લાગ્યું છે। હવે દડો પડ્યો હોય સ્થિર પણ તેના ઉપર બળ લાગે ત્યારે જ તે ગતિ કરવા લાગે ને, તો પદાર્થની ગતિમાં ફેરફાર થાય તો આપણને ખબર પડી જાય કે એની ઉપર બળ લાગ્યું છે। પછી જો પદાર્થમાં ગતિ હોય અને તેની ગતિની દિશા અથવા ઝડપમાં ફેરફાર થાય તો તેના પર બળ લાગ્યું છે। કોઈ પદાર્થ ગતિમાં છે, દડો ગતિ કરી રહ્યો છે અને અચાનક તેની ઝડપ વધી જાય તો લાગે કે એના પર બળ લાગ્યું છે, અથવા એની દિશા બદલાઈ જાય તો એ આપણને ખબર પડે કે એના પર બળ લાગ્યું હશે। પછી પદાર્થ પર વિકૃતિ। વિકૃતિ એટલે જો પદાર્થનો આકાર બદલાય તો તેના પર બળ લાગ્યું છે। ઘણીવાર દડાને તમે આમ મારી મચોડીને ભેગો કરી નાખો તો શું થાય, એના પર બળ લાગ્યું હશે। ચલો 3માં કીધું છે તણાવ અને સંકોચન। જો પદાર્થ ખેંચાય અને દબાણ અનુભવે તો તેના પર બળ લાગ્યું હશે। ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે તમે કોઈ દડાને લાત મારો છો ત્યારે તમારા પગનું બળ દડાને ગતિમાં મૂકે છે। મેં જે તમને હાલ વાત કરી છે। તમે કોઈ પુસ્તકને ટેબલ પર મૂકો છો ત્યારે પુસ્તકનું વજન ટેબલ પર બળ લાગુ કરે છે। જ્યારે તમે કોઈ દોરડાને ખેંચો છો ત્યારે તમારા હાથનું બળ દોરડા પર તણાવ ઉત્પન્ન કરે છે। તો આ બધા એના ઉદાહરણ છે। ચલો મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા આપણો વિડીયો પૂરો થાય છે। જો વિડીયો હેલ્પફુલ લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ જરા કોમેન્ટની અંદર જણાવજો। મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ અને દરેક વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ ઓફ લક।